ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। रुख सब तो पहला करांगे इस वक्त की वड्डी खबर दे वल। कांग्रेस दे विच चल रहे आपसी घमासान दे विचकार हरीश रावत का बयान चर्चावां दे विच। हरीश रावत ने बयान दिता है कि ऑल इज़ नॉट वैल, भाव कि सारा कुछ सही नहीं है। पर नाल ही हरीश रावत ने इस गल दे विच संकेत दिते ने कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी दे विच सही भी बहुत कुछ होने वाला है। इस नूं लैके हरीश रावत का बयान बहुत चर्चावां दे विच है। इस बयान तो बाद वख-वख सियासी धिरां दे वल्लों भी हुण कांग्रेस नूं घेरिया जा रहा है। पहला हरीश रावत का यह प्रतिक्रम सुणाउने आ ते इस तो बाद इस बयान के उत्ते किस कदर सियासत पखी है वो भी सुणावांगे। ऑल इज वेल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट कि सब चीज़ें ठीक से सुधरें और थोड़े बहुत जो सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश हो। क्या किस तरफ आपने कदम उठाया है, क्या क्या आपने मीटिंग में किन किन से बातें? देखिए, जिन चीज़ों को हमारी पार्टी ने पब्लिकली कहा है उन चीज़ों पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कल बात की है, विस्तार से बातचीत की है और कुछ सॉल्यूशन आपको होता दिखेगा और पंजाब के हित में होता दिखेगा। रावत साहब, लेकिन ऑल इज वेल क्यों नहीं हो पा रहा? आप जानते हैं जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको जरा ढक करके रखना पड़ता है। ऑल इज वेल हो क्यों नहीं रहा? क्यों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी? वी आर ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। यदि उसमें सारी चीजें जो है, कोई ऐसा थोड़ी है कि आरी से चीर करके काट करके जुड़ी हुई चीजें हैं। हम ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं और मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता कि बहुत सारे सवाल अभी ऐसे हैं जो अनरिजॉल्व हैं, जिनको रिजॉल्व किया जाए। अच्छी बात है। मैं यहाँ आया हूँ, मुझसे उन्होंने भेंट की, मुझसे बातचीत की। जो काम उनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो काम वो कर रहे हैं, उस काम का उन्होंने ब्यौरा दिया, सब चीज बात हुई। और उसके बाद यदि उनका कोई कहीं काम है तो उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। हरीश रावत के इस बयान तो बाद लगातार विरोधियों को मौका मिलिया ते कांग्रेस के उत्ते तंज कसने भी शुरू कर दिते ने। पर इसे सारे मसले के विचकार राजा वड़िंग का प्रतिक्रम बहुत चर्चावां दे विच है। राजा वड़िंग अते गुरप्रीत कांगड़ ने भी मुलाकात की है सीनियर आगुआं दे नाल, कांग्रेस दे नाल। की कुछ वो कह रहे ने वो सुनो ते उस तो बाद विरोधी किस तरह भखे ने ते विरोधियों दे वल्लों कांग्रेस के घरेलू कलेश का किस तरह फायदा चुकया जा रहा है वो भी सुनाने। भैया पता नहीं कि सिद्धू साहब आला कमान से मिलने गए थे कि नहीं थे। मैंने मीडिया के माध्यम से मेरे को पता चला कि सिद्धू साहब गए थे और वो मिले हैं कि नहीं मिले। और मेरे को ये भी नहीं पता कि सिद्धू साहब मिलने उनको गए थे, कोई और काम के लिए गए थे। इस बात की मेरे पास जब जानकारी नहीं है तो मैं उसकी पुष्टि कैसे कर सकता हूँ। सर, 2 मंत्रियों को हटाने की बात की जा रही है, साहब ने कहा है हरीश रावत जी को। यार मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, सच बता रहा हूँ आपको कि कोई मंत्री हट रहा है कि नहीं हट रहा, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और अगर ऐसी कोई जानकारी होगी सबसे पहले तो आपको पता चलेगी कि फलां बंदा हट रहा है, फलां नहीं हट रहा है। लेकिन ऐसी कोई बातचीत अभी मेरे पास या मेरी नॉलेज में नहीं। कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल बार ना पूछो, बिल्कुल ठीक है। कुछ हुंदा मामला हो, ठीक हो जाएगा। हर एक पार्टी में होता है, लेकिन बहुत जल्दी होएगा, बहुत जल्दी। 2022 का चुनाव जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में लड़ा जाएगा। आप क्या चाहते हैं एज ए कांग्रेस के लीडर हैं? देखो, मेरी बात सुन लो। हाई कमान का सारा ध्यान है, कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह जो 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਮਠ ਹੋ ਕੇ इलेक्शन लड़ांगे और पार्टी जीत के आऊगी। बिल्कुल सब कुछ अच्छा होएगा। लेकिन आपके कुलदीप उनको हटाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फेस ना हो 2022 का चुनावों में कैप्टन अमरिंदर सिंह। देखो, मेरे कहने से कोई नहीं हट सकता। हम हाई कमान जो फैसला करेगी अच्छा ही करेगी, कोई ऐसी बात नहीं। कैप्टन साहब ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो लोगों में मनों भी बसे हुए। नवजोत सिंह थोड़ी सी बात नाराज होते हैं, दिल्ली चले जाते हैं हाईकमान से मिलने। वो तो देखो प्रधान साहब से आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सैकटरी साबका मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री हरीश रावत जी पिछले 2 दिन तो पंजाब के दौरे ते सीगे, जिहदे विच उन्हां ने जिथे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान साहब नाल, वर्किंग प्रेजिडेंट्स के नाल मीटिंग की और नाल दी नाल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उन्हां नाल भी जाके उन्होंने अपना विचार विमर्श किया। मैं इत्थे तुहानूं दसना चाहुंदा कि जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन के रूप दे विच आउण वाले तकरीबन
15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲੋਂ ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਲ ਇਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਉਧਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ 3 ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 3 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਟਰਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸ਼ਫਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੇਜ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ
ਭਵਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸ਼ਫਲ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰੀਸ਼ਫਲ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਨਾ ਹੋਏਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗੇ ਤੇ ਵੱਲ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਦਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਹੱਠ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਾ-ਛੇੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਭਰਾਵੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੂਰ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੋਗੇ 'ਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕੱਲ ਬਟਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਆੜ ਥੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਕਲਾਹਟ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇ ਫਰਕ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ
200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, 360 ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲਾਣਿਆ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਨਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਵੈਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। 3, ਇੱਕ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਅਨਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਲਕਮ, ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਫਤਵਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਨਿਓ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝੂ ਸੋਚ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। 70 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਪਰ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਗੁੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 25 ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਨੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ 2022 ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ 2 ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਲਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਲਏ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹੁਣ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਮਤਲਬ ਲੈ ਲਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਗਰ ਵਖਰੇਵਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ,
ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਡ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰ ਸਭਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਰਹੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਭੇਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਾਈਨਲ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਆ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚ ਰੁੱਖ ਹੁਣ ਦੇ ਖਾਸ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਗਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਫੇਅਰਵੈਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਰਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ, OSD, PA ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਲਵੋ, ਔਰ ਉਸ ਮੌਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੋਪ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਿਛਲੇ 56-57 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। 57 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ 57 ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸੀ? 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਜੇਬ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? 70 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਰ ਦੇ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਤੱਕ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਫਰਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਨਿਊਮਰਸ ਮੇਲਸ ਗਈਆਂ ਆਨਰੇਬਲ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, MPs, MLAs, ਕਟਿੰਗ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ। ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ, ਰਾਈਟਸਨੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਵੀਕ ਹੂ ਨੀਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਈਵਨ ਇਫ ਇਟ ਕਮਸ ਐਟ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਵਨਸ ਓਨ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, which is also the birthplace of PPCC president, and moreover
ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਇਨ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਾਈਟਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦ ਸਿਟੀ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਆਸਕ ਬਲੈਸਿੰਗਸ from Guru Tegh Bahadur Ji on the floor of Punjab House to save Punjab's sinking ship. This is regarding storms facing Punjab. ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਨ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਸਟ ਮਾਰਟੀਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫਿਸ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ। ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ ਆਨਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫੋਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ। ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ICCR ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਔਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਨ ਨਵੰਬਰ 24 ਦ ਮਾਰਟਰਡਮ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੜੀਸਾ 'ਚ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਨੀਪੁਰ ਕੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਗਲੋਬਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਔਨ ਅ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ਼ੂ ਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਜੀ's ਲਾਈਫ ਇਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਨਰੇਬਲ MP ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਆਨਰੇਬਲ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਜੀ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਵਰਟ ਭੇਜਿਆ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਮਾਈ ਐਫਰਟਸ ਇਨ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਇਨ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਦ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਯੂਨੀਕ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਜਾਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 24% ਬਰਸਾਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਤੱਕ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਫੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਔਨਸੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਰੇਨਫਾਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੌਨਸੂਨ ਥੋੜਾ ਵੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 24% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਰਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੌਨਸੂਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ
ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਧਰ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਦਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हमारी मांग तो है ही है और जनता की भी मांग है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने महंगाई का बोझ जनता के ऊपर डाल रखा है, लगातार 9 महीनों के अंदर में जिस हिसाब से ये प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा रहे हैं, जो सिलेंडर गैस सिलेंडर 2014 में 410 रुपये का होता था, आज वो 884 रुपये का होता था। मोदी जी का नारा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो आप जनता देख सकते हैं, यही मोदी जी का नारा है, अच्छे दिन। अगर इसी को अच्छे दिन कहते हैं तो हमें तो हमारे पुराने दिन ही वापसी दिला दो। आज हमारी बड़ी सिंपल सी 2-3 मांगे हैं। पहली चीज़ तो जो नरेंद्र मोदी जी के इस शासन में जो भी रेट, जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम है लेकिन हमारे देश का रेट ज़्यादा है, जो एक्सेसिव टैक्स है वो कम कीजिए, जिससे हमारे देश के जो नॉर्मल जो आम आदमी है उसको बेनिफिट मिले और वो आराम से अपने घर में सुखी रहे। अगर मोदी जी ये नहीं कर सकते तो मोदी जी आइए, कांग्रेस पार्टी को देश संवारने का मौका दीजिए और आप उसी टाइम इंस्टेंट रिजाइन करिए। अगर आप ये कहते हैं कि ये रेट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है और ये कांग्रेस ने करा है या खुद ही रेट बढ़े जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम कोई अनपढ़ नहीं है नरेंद्र मोदी जी, हमें पता है देश का हर रेट, वो कोई भी रेट हो, वो किसी भी चीज़ का रेट हो, कोई भी मंडी का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो हमेशा सेंटर से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है। पंजाब इस वेले दे विच फिलहाल ਲਈ ਨਹੀਂ ਫਰੋਡ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।